Good morning, students. Jai Gurudev. Let's start. Laws of motion. Okay. In previous lecture, we have done types of collision. First type that we learned, that is inelastic collision. In that inelastic collision, what we have done, that kinetic energy before collision, kinetic energy which is greater than after collision kinetic energy, right? આપણે શું કર્યું, પહેલા મોમેન્ટમ છે કોન્સ્ટન્ટ છે લીધું m1 u1 પ્લસ m2 u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 v1 પ્લસ m2 v2, પછી એક રેસ્ટ પર રાખી અને એનું ઇક્વેશન વેલોસિટીનું લીધું, પછી કાઇનેટિક એનર્જી બંનેને ઇક્વિવેલન્ટ કરી અને પ્રૂવ કર્યું. Then after we have done elastic collision. In elastic collisionમાં આપણે શું કર્યું, that what we do, that first we are taking a two mass having a m1 m2, then after velocity that are u1 first second m2 mass which is at rest, first body which come and then thrown out. Okay, that second case. Then after two cases, special cases which we are taking, suppose m1 and m2 છે, m1 greater than m2, and after we are taking m2 greater than m1, more greater than, that we can negligible, right? A case is सीखा. Then after next case, that is elastic collision in two dimension. એક ડાયમેન્શનનું ઇલાસ્ટિક કોલિઝન શીખા કે બંને એક ટાઈમ ટુ ડાયમેન્શનનું હોય તો શું કરે, ઇટ મીન્સ ટુ ડાયમેન્શનમાં ઇલાસ્ટિક કોલિઝન ઇટ મીન્સ કે ભટકાય છે કોઈક વસ્તુ અને એ છે બે ફેટાઈ જાય છે, એક્ઝેક્ટ નથી જતું. વેન સપોઝ વી હેવ ટુ બોડીઝ that one having a mass m1 and another having a mass m2. Okay, one comes to at x plane, x axis પર exit થાય છે, next which is an xy plane. xy plane માં છે એક છે x axis ઉપર છે. m1 comes to here and make a collision. collision થશે m2 સાથે, but not a head on collision. તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે head on collision મતલબ કે એક્ઝેક્ટ એકથી બીજાનું બોમ્બાર્ડમેન્ટ થાય, એક ઉપર એક્ઝેક્ટ બીજું. સમટાઈમ ઇટ હેપન યુ આર collide with someone exactly front of them, બટ ઘણી વખત એવું થાય આમ તમે ખબર છે શોલ્ડર તમારો ભટકાય, ખાલી આમ સાઈડમાંથી ભટકાય, એ અલગ કોલિઝન, ટુ ડાયમેન્શનલ કોલિઝન કહેવાય. એ ટાઈપનું કોલિઝન મતલબ કે હેડ ઓન કોલિઝન નહીં, સાઈડમાંથી તમે કોલાઇડ થશો. એટ ધેટ ટાઈમ વેન m1 m2 એટ રેસ્ટ, m1 having a speed u1, okay, m1 having a speed u1, m2 is at rest. When m1 collide with m2, not an head-on collision, at that time what happened, આ છે આમ જશે, આ છે આમ જશે, બંને થઈ opposite direction માં જશે. Now m1 at here and m2 at here, and this one having a speed u1 and this one having a speed u2. આ રીતે જશે. અહીંયા સ્પીડ છે u2 is equal to 0 and here u1 is equal to u1, sorry. Okay. Now what happened? Now we all know that for elastic collision, kinetic energy is similar before collision and after collision. Kinetic energy is equal before collision and after collision when for elastic collision, right? So before collision kinetic and first we are taking only momentum. For momentum here m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, now u2 is 0, so that m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 v2. But here we all know that કે અહીંયા x axis પર ડાયરેક્ટ જતું નથી, શું થાય છે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં નથી જતું, બંને એંગલ બનાવે છે. સપોઝ m1 making a theta angle and m2 making a phi angle with x axis, xy plane and negative xy plane, then what happened, m1 u1 અહીંયા છે એક્ઝેક્ટ એક્સિસ ઉપર છે એટલે cos θ લઈએ, સપોઝ cos θ તો કેટલું આવશે, cos 0 થશે, એંગલ નહીં બને એટલે
Okay, now here m1 v1 plus m2 m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi. મસ્ટ રિમેમ્બર અત્યાર સુધી જ્યારે તમે જતા હતા એની જ ડિરેક્શનમાં આગળ જતા હતા, અહીંયા શું થાય છે મોમેન્ટમ સાથે સાથે કંઈક એંગલ બી બનાવે છે, તો આપણે શું કર્યું એંગલ છે ઇન્ક્લુડ કર્યો. જ્યારે આવતું હતું ત્યારે ઝીરો એંગલે, પછી આ V1 છે એ થીટા એંગલ એક્સ એક્સિસ સાથે, આ છે એક્સ એક્સિસ સાથે કેટલો એંગલ 5 એંગલ સપોઝ બનાવે છે. નાવ ઇફ વી કન્વર્ટ ઇન સાઇન, then what happen? m1 u1 sin 90, sorry sin 0, m1 v1 sin theta plus m2 v2 sin phi. આપણને ખબર છે 90 માઇનસ લઈએ એટલે બધા શું થશે કન્વર્ટ થશે. અહીંયા એક નહીં બે સાઈડના કન્વર્ટ કરવા છે એટલે શું થશે કોસમાંથી સીધું સાઇન થઈ જશે. એંગલ છે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે sin 0 which is 0. So that we can say that m1 v1 sin theta plus m2 v2 sin phi is equal to 0. We will get this equation, okay, when for elastic collision, but not a one-dimensional collision, it's a two-dimensional collision. Suppose we have one body which having a mass m1, another body having a mass m2. m2 is at rest and m1 having a u1 velocity. After collision, m2 make an angle with x-axis, that is a theta angle, and it have a velocity which is v1. Okay, and after collision m2 is not at rest but it have velocity v2, and it makes a phi angle with x-axis. Okay, now we all know that linear momentum is always similar before collision and after collision, it always conserved. So that from this law we can say that m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, now we all know that mass m2 which is at rest, so that we can say that u2 is equal to 0, right? So that equation becomes m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Now we all know that it having a two-dimensional, it is not going in straight line, it makes an angle theta and phi. So that equation becomes m1 u1. Here first before collision m1 is go to straight line, so the for m1 angle which is 0, so that the equation is m1 u1 cos 0 is equal to m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi. Now if you want to convert the whole equation in sign, then what happened? m1 u1 sin 0 is equal to m1 v1 sin theta plus m2 v2 sin phi. Now the sin 0 which is 0, so the equation becomes m1 v1 sin theta plus m2 v2 sin phi is equal to 0. Now we all know that for elastic collision kinetic energy is similar before collision and after collision. So the equation kinetic energy before collision is equal to after collision. Before collision that is 1/2 m1 u1 square is equal to 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square. So this is the equation of kinetic energy. Just simple, this much for two dimension. Okay, a specific question પૂછવાની પોસિબિલિટી ઓછી છે, બટ આની સાથે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો કે ટુ ડાયમેન્શનમાં હોય ત્યારે આ મેથડથી થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ધીસ બોથ આર ઇક્વેશન. ફોર દેટ આના માટે આપણે કેટલું બધું ફાઇન્ડ કરવું પડે? v1 v2 થીટા એન્ડ phi, આ ચાર ક્વોન્ટિટી આપણે જોઈએ ત્યારે આ ઇક્વેશનનું રિઝલ્ટ વી વિલ ગેટ. Okay, is it clear everyone? Now it's such a simple case that we learn. બધું છે ઇલાસ્ટિકનો પાર્ટ જ છે. These all are the cases. Now if
mass m1 and m2 both having a equal mass. It means if I have a 52 kg weight and another body also having a 52 kg. Now if we are colliding, then what happened? If we collide with each other, then what happened? જો કોઈ બે માસ છે એ સિમિલર હોય અને એની બંને વચ્ચે કોલિઝન થાય, at that time v1 is equal to v2 dash, v1 dash is equal to v2. I hope this equation you will get. It means that velocity that are interchanged, velocities are interchanged. मतलब કે જેટલી સ્પીડથી પહેલાં હું આવતી હોય એટલી સ્પીડથી આફ્ટર કોલિઝન બીજું માસ છે એ આવશે અને એ જેટલી સ્પીડથી પહેલાંથી આવતું હતું એટલી સ્પીડથી હવે હું જઈશ. જ્યારે બંનેના માસ સિમિલર હશે ત્યારે વેલોસિટી છે એ કોલિઝન પછી ઇન્ટરચેન્જ થઈ જશે. v1ની છે એ v2 ડેશ થઈ જશે, v2 જે હતી એ v1 ડેશ થઈ જશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ કેસ, વેલોસિટીઝ interchanged. Okay, now this chapter is done, but we left one question, that is rocket propulsion. So that let's learn. Little much lengthy, but you can learn by trick also. Let's start rocket propulsion. આ કોન્સેપ્ટ એકચ્યુઅલી લિનિયર મોમેન્ટમ માટેનો છે કે લિનિયર મોમેન્ટમનું એક્ઝામ્પલ છે આમાં. ધેટ્સ વાય દે આર પુટિંગ રોકેટ પ્રપલ્ઝન. ઘણી વખત 5 માર્કમાં પૂછાયેલો બી છે ક્વેશ્ચન. ઓકે, રોકેટ પ્રપલ્ઝન. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ પ્રપલ્ઝન? ટુ પુશ, or I can say to give forward force. મતલબ કે પાછળની સાઈડથી આગળ જવા માટે ધક્કો આપવો. દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રપલ્ઝન. તમે કોઈ ગાડીને ધક્કો આપો છો તો શું થશે? પ્રપલ્ઝન થશે. ઓકે, તમને ઘણી વખત આઈડિયા હોય તો તમે કોઈ વસ્તુને આમ એટલો ધક્કો આપો ને કે તમે પાછળ જાઓ છો. ઘણી વખત સોફાને ધક્કો, બેડને આપતા હોય તો તમે આમ એટલું ફોર્સ કરો કે પાછળની સાઈડે એટલું જ ઇક્વલ ફોર્સ આવતું હોય છે, રાઈટ? ઇટ મીન્સ કોઈ વસ્તુને આગળ ધકેલવા માટે પાછળની સાઈડે એટલું જ ફોર્સ આપો ત્યારે એ વસ્તુ આગળ જાય. Am I right? Okay. To rocket propulsion, what is the actual procedure of rocket? Rocket, we all know that. Okay. Rocket છે શું થાય છે? નીચેની સાઈડ એકદમ નીચેની સાઈડથી ફોર્સ લાગે અને ધીમે ધીમે એક્સેલરેશન થતાં થતાં ઉપર ઉડી જાય રોકેટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસિજર ઓફ રોકેટ. ઇફ યુ નો દેટ એક પ્લેન છે આપણું, એમાં ફ્યુલ તરીકે એક ફ્યુલ એવું પણ છે કેરોસીન, બટ પ્યોર કેરોસીન વિચ ઇઝ રિયલી કોસ્ટલી. આપણે વાપરી છે મિક્સચર કોસ્ટ કેરોસીન છે, પ્યોર કેરોસીન છે ફ્યુલ તરીકે બી વપરાય છે. ઓકે, સો હિયર ઇન ધીસ રોકેટ વોટ ટુ ડુ? ફર્સ્ટ સપોઝ રોકેટ છે, એનું માસ that having a mass m0 at time t is equal to 0. At time t is equal to 0, rocket having a mass m0. m0 mass, that is the rocket mass plus fuel. Okay, ઘણી વખત તમને આઈડિયા નહીં હોય, બટ જ્યારે આપણે રોકેટ છોડીએ છીએ ત્યારે ફ્યુલ્સ માસ ઓલ્સો મેટર્સ. કે ફ્યુલનું માસ કેટલું છે, ધીમે ધીમે ઉપર જાય એમ ફ્યુલ ઘટતું જાય એટલે એનું માસ ઘટતું જાય. એન્ડ એકચ્યુઅલ ધ પ્રોસિજર ઓફ સેટેલાઇટ અહીંયાથી આપણે પાસ કરીએ તો શું હોય કે એનું એ જોઈએ કે સ્ટાર્ટિંગમાં એની એટલી વેલોસિટી હોવી જોઈએ કે જે તે ઓર્બિટમાં પહોંચે ત્યારે એના ફ્યુલ જે છે એ ખતમ થઈ જવું જોઈએ અને ત્યાં શું થશે, એના લીધે કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડે ફરશે. ધેટ ઇઝ ઇન રોકેટ. કે રોકેટ અહીંયાથી છોડીએ છીએ ત્યારે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાં રોકેટમાં ત્યાં ફ્યુલ પતી જવું જોઈએ. યુ ઓલ નો દેટ અમુક રોકેટ રિવર્સ આવેલા હોય, અમુક ત્યાં જ છોડવાના બી હોય છે. ઓકે, so suppose at t is equal to 0 time, the rocket having a mass m0. રોકેટનું માસ m0 છે, મતલબ આપણે એવું કહી શકીએ રોકેટ પ્લસ ફ્યુલનું માસ ટોટલ થઈને માસ m0 છે. ઓકે, નાવ when we start the rocket start કરીએ, at that time what happen? Fuel convert into gas, liquid fuel. આપણે ભરીએ ત્યારે liquid fuel હોય એ due to temperature ગેસમાં કન્વર્ટ થશે. Fuel convert into gas. Okay, after what happened, then gas which comes out from the nozzle,
તમને ખબર હશે કે જે પ્લેન કે રોકેટ છે એમાં પાછળ નોઝલ હોય. નોઝલ એટલે શું? ત્યાંથી તમારો ગેસ છે એ બહાર નીકળી શકે. ગેસ એકદમ પ્રેશર સાથે, હાઈ ટેમ્પરેચરવાળો પ્રેશર સાથે ગેસ બહાર નીકળે એટલે એ વસ્તુ આગળ ધક્કો મારે અને આગળ ધક્કો જાય અને એ ધક્કાના લીધે ક્યાં જશે? હવામાં ઉપર જશે. રાઈટ? ઇટ ઇઝ ધ પ્રોસિજર ઓફ રોકેટ. The fuel that convert into gas after coming out to the nozzle, it create pressure and rocket comes forward. A rocket છે propulsion થઈને આગળ જશે. Okay, that is the procedure of rocket. Now T is equal to 0 time m0 જેટલો માસ છે, that is the mass is rocket plus fuel. Now શું થશે કે જેમ ટાઈમ જતો જશે એમ ફ્યુલ છે ગેસમાં કન્વર્ટ થશે, ગેસ છે એ બહાર આવશે. ઇટ મીન્સ કે આ જે માસ છે m0 એ શું થશે? ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થશે. માસ છે ઘટતો જશે રેટ ટાઈમના રેટ સાથે. So rate to decrease the mass, that is r is equal to dm by dt. Here decrease થાય છે એટલે આપણે નેગેટિવ સાઇન આપી, that is the minus dm by dt. આ શું છે? Rate of decrease the mass. માસ ડિક્રીઝ થવાનો રેટ છે. આટલી ફ્લો સાથે છે એ ફ્યુલ બહાર આવશે અને માસ છે ઘટતું જાય છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? અહીંયા સુધી તમને સમજાઈ ગયું? At t is equal to 0 time, rocket having a mass m0, the mass total here m0 is the total mass of rocket and fuel also. The procedure of rocket, that is fuel is in liquid form. After starting the rocket, fuel convert into gas, high temperature gas, and this gas comes out from the nozzle and it creates pressure, and due to this force the rocket comes up. Okay, and fuel convert into gas and it comes out to the nozzle, so that the mass of the rocket that decreases, and the rate of this, that is r is equal to minus dm by dt. Is it clear everyone? અહીંયા સુધીનું ક્લિયર થયું બધાને? Okay, now suppose at time t, t is equal to 0 time લીધો. Now suppose t is equal to t time, the mass that is m. માસ છે સપોઝ m0 માંથી ઘટીને m જેટલું થઈ ગયું. reason is so much fuel converts into gas and it comes outside. Okay, એટલે શું થશે? ધીમે ધીમે માસ છે ઘટતું જશે, and which the mass of that is m. Is it clear everyone? Okay, now at t is equal to t plus delta t time. Now હવે ચલો t is equal to t time એ માસ m છે, તો માસ m is equal to શું થશે એકચ્યુઅલમાં? પહેલા m0 હતું, m0 માંથી ઘટ્યું અને m મળ્યું. કેટલું ઘટ્યું? આપણે અહીંયા કીધું એ રીતે કે r dt is equal to minus dm, આટલા જેટલું ડિક્રીઝ થયું. હવે અહીંયા m જેટલું લેવું હોય તો અહીંયા rt જેટલું ડિક્રીઝ થશે. ડિફરન્શિએશનને બંને સાઈડ ઇન્ટિગ્રેટ કરીએ તો rt જેટલું ડિક્રીઝ થયું, રાઈટ? ડિફરન્સ. તો હિયર m0 minus rt. આ m0 છે ઓરિજિનલ માસ હતું ને rt શું થયું? એટલું ડિક્રીઝ થયું જે તે ટાઈમે, t ટાઈમે rt જેટલું ડિક્રીઝ થયું. સો m is equal to m0 minus rt. Is it clear everyone? Equation m is equal to m0 minus rt. Now if we want to take the linear momentum at time t, p is equal to mv. At that time the velocity which is v. Okay, so m is equal to m0 minus rt into v. કયા ટાઈમની મોમેન્ટમ છે? t ટાઈમનું મોમેન્ટમ, that is m0 minus rt into v. This is the momentum at time t is equal to t. Is it clear everyone? Okay, now consider a small time interval. I hope આટલું બધાને ક્લિયર થતું જતું હશે. પૂરો થાય એટલે હું રિપીટ કરીશ ક્વેશ્ચન. Now suppose as time t plus delta t, t time is જોઈ લીધું. Suppose at small interval time t plus delta t, at that time the mass, that is m minus delta m. માસ છે શું થશે? જેમ ટાઈમ જશે એમ માસ છે ડિક્રીઝ થશે, અને વેલોસિટી જેમ માસ ઘટશે એમ વેલોસિટીને શું થવું પડશે? ઇન્ક્રીઝ થવું પડશે. રીઝન p is equal to mv. p કોન્સ્ટન્ટ છે, જો માસ ઘટે તો વેલોસિટીને શું થવું પડે? વધવું પડે. આમાંય તમને ખબર છે જેમ માસ ઓછો હશે એમ વેલોસિટી વધારે હશે. રીઝન
આપણને ખબર જ છે કે બહુ જાડા હોય દોડવામાં ધીમા હોય, જેનું માસ વધારે હોય ધીમું દોડીશું, પતલા હોય વેલોસિટી સાથે ઉડે. ઓકે, ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી ટાઈમે એમ માઇનસ ડેલ્ટા એમ હશે વેલોસિટી વિચ ઇઝ વી પ્લસ ડેલ્ટા વી. સપોઝ એ ટી ટાઈમની આવી રીતે હું વેલોસિટી લઉં, વી ગેસ એટલે ગ્રાઉન્ડ. સપોઝ વેલોસિટી છે કે જ્યારે ગેસમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે પણ ગ્રાઉન્ડ પર છે, ત્યારે વેલોસિટી કેટલી હશે? એમ ટાઈમની વેલોસિટી વી જેટલી છે માઇનસ બેઝિક વેલોસિટી યુ જેટલી છે. જ્યારે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પડ્યું છે ત્યારે યુ જેટલી હશે, તો આ જે ગેસ ગ્રાઉન્ડ છે કેટલું હશે? પહેલાંની વેલોસિટી માઇનસ એ. વચ્ચેનો ટાઈમ ઇન્ટરવલ ડેલ્ટા ટી ટાઈમ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન. ઓકે, નાવ આપણે મેઇન કામ શું છે? વી ઓલ નો ધેટ બિફોર કયો કે આફ્ટર કયો, ઓલવેઝ મોમેન્ટમ કન્ઝર્વડ. અગ્રી ઓર નોટ? મોમેન્ટમ છે એ શું થશે? બે ટાઈમે ઇક્વલ થશે. કયા બે ટાઈમે? એક તો પહેલું એમ વી ટાઈમે અને એમ પ્લસ ડેલ્ટા એમ. આપણે બે ટાઈમનું લેવાનું છે. કયા બે ટાઈમનું? એ બંને ટાઈમનું ઇક્વલ કરી અને પ્રૂવ કરવાનું છે કે કયું ટાઈમ? એક ટી ટાઈમનું અને એક ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી ટાઈમ. ઓકે, હવે ટી ટાઈમનું મારે જોતું હોય તો ટી ટાઈમનું કેટલું છે? પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ વી, જે આપણે ઓલરેડી કીધું. ઓકે, હવે ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી ટાઈમનું શું થશે? પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ છે એની જગ્યાએ શું આવશે? એમ માઇનસ ડેલ્ટા એમ, અને વીની જગ્યાએ વી માઇનસ વી પ્લસ ડેલ્ટા વી. અગ્રી ઓર નોટ એવરીવન? ઓકે, કે સપોઝ ટી ટાઈમે એમ વી છે તો ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી ટાઈમે શું થશે? ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી ટાઈમે એમ માઇનસ માસ છે એ ડેલ્ટા એમ જેટલું ઘટશે અને વેલોસિટી છે એ વી પ્લસ ડેલ્ટા વી થઈ જશે. ઓકે, પ્લસ આટલું છે એ થશે પણ અહીંયા પાછું જો અહીંયા જેટલું ઘટ્યું એટલું જ શું થશે પાછું કન્ઝર્વ થવા માટે પાછું ઇન્ક્લુડ થશે. કેટલું થશે? ડેલ્ટા એમ વી માઇનસ યુ. ક્લિયર? નાવ આજે એમ વી અહીંયા શું કર્યું? અહીંયા જેટલું એમ માઇનસ ડેલ્ટા એમ વી પ્લસ ડેલ્ટા વી, આ કયા ટાઈમનું છે? ડેલ્ટા ટી ટાઈમનું. તો હવે ટી માટે લખીએ તો કેટલું થશે? ડેલ્ટા એમ વી માઇનસ યુ. જેટલું આમાંથી બાદ કર્યું એટલું એડ કર્યું. કેમ? તો કે લિનિયર મોમેન્ટમ ઓલવેઝ કન્ઝર્વ. નાવ એક પી એમ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે અને એક આ જ, તો બંને જો કેવા હોવા જોઈએ? મોમેન્ટમ બોથ આર ઇક્વલ. સો હિયર મેકિંગ ઇક્વેશન એમ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ m minus delta m v plus delta v plus delta m v minus u. So both are equal. હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું થશે. ઓકે, લેટ્સ ડુ બાય યોરસેલ્ફ. આનું સિમ્પ્લિફિકેશન ટ્રાય કરો. mv plus m delta v minus delta mv minus delta m delta v plus delta mv minus delta mu. ઓકે, આમાં હવે જે ઇક્વલ હશે એ બંને કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે, હવે બાકીના સ્ટેપ્સ છે એ લેફ્ટ થશે. અહીંયા mv બી કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે, હવે આ ચાર સ્ટેપ છે એ બેઠા એ આપણે લખીએ m delta v minus delta m delta v minus delta mu is equal to 0. હવે આમાં ડેલ્ટા એમ છે એ કોમન કાઢીએ અથવા તો વી કાઢીએ. ડેલ્ટા વી કોમન, એમ માઇનસ ડેલ્ટા એમ માઇનસ આ માઇનસ વાળું છે એ સ્ટેપ અહીંયા આ સાઈડ આવવા દે તો ડેલ્ટા એમ યુ. ઓકે, હવે આ જે એમ ડેલ્ટા એમ છે ડેલ્ટા વી જોતો હોય તો શું આવશે? પણ એમ માઇનસ ડેલ્ટા એમ. Okay, so this is the equation of delta v. Delta v upon delta mu, m minus delta m. Okay, now if I want to find dv by dt, okay, if I divide this equation with delta t So this is the equation. Delta v upon delta t is equal to delta m by delta t into v upon m minus delta m.
Now dm by dt is equal to, as we are taking r is equal to dm by dt, here negative sign shows that કે decrease થાય છે, રેટ છે ધીમે ધીમે ઘટે છે, ઓકે માસ છે ઘટે છે એ બતાવે. તો dm by dt is equal to આપણે r લખી શકીએ, r upon m minus delta m. delta v upon delta t છે as it is રાખીએ u into r m minus delta m. ઓકે હવે સિમ્પ્લિફાય કરશું આપણે, સિમ્પલી હવે શું શોધવાનું થશે, ઓકે એમ ડેલ્ટા એમ છે, ડેલ્ટા એમ એની જગ્યાએ પણ આપણે ઇક્વેશન મૂકીએ, ધેટ ઇઝ આર ડેલ્ટા ટી. એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ડેલ્ટા ટી થશે. અહીંયા જુઓ ડી એમ, તો ડેલ્ટા એમ લખીએ અને ડેલ્ટા એમ ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર. તો ડેલ્ટા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, આર ડેલ્ટા ટી. ઇટ મીન્સ કે આપણે એમને કાઢ્યા અને આર ડેલ્ટા ટી બંને જગ્યાએ લાવ્યા. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરવું છે. હવે શું કરશું, ઓકે ઇફ વી આર ટેકિંગ એ લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0, આપણે ટાઈમ ઇન્ટરવલ લીધો, સપોઝ કે ટી હોય ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી હોય. સપોઝ ડેલ્ટા ટી છે એ બહુ સ્મોલ હોય, આ તમે ઘણી વખત લીધેલું છે. ઇફ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0, ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 લેવો એટલે એને શું લેવાનું થઈ જશે, 0 લઈ લેવાનું થશે. ઓકે તો ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 લઈ લ્યો તો અહીંયા બચશે ડીવી બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા ડીવી બાય ડીટી અને પહેલી સાઈડ શું થઈ જશે 0 આર યુ અપોન એમ. અહીંયા આ 0 થઈ જશે તો ખાલી બચશે શું, આર યુ અપોન એમ. નાવ એમ છે એમની વેલ્યુ પાછી મૂકવાની, આર યુ અપોન એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આગળ આવું લીધું હતું, એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ 0 માઇનસ આર ટી. ઓકે નાવ અગેન આઈ પુટ વેલ્યુ એમ 0 માઇનસ આર ટી. સિમ્પલી કરવાનું શું થશે, આપણે આપણી પાસે જે બેઝિક સ્ટાર્ટિંગમાં જે ક્વોન્ટિટી હતી એ ક્વોન્ટિટી લાવવાની ટ્રાય કરવાની. then dv by dt is equal to ru upon m0 minus rt. ઓકે આ dv છે, અહીંયા dv by dt છે એ 0 નહીં થાય. ઓકે કેમ, તો કે આ જે છે એ તો આપણે શોધવાનું છે, ટેન્ડ્સ ટુ 0, ટાઈમ છે એ 0 લેવાનું છે, એટલે અહીંયા ડેલ્ટા ટી વાળું જે ફેઝ છે એ જ ખાલી 0 લેવાનું થશે. નાવ dv by dt if I want to find, તો અહીંયા હવે જો dv બંને સાઈડ ru upon m0 minus rt, આ જે dt છે ને આ સાઈડ જવા દો. નાવ ઇફ ધ વેલોસિટી ઇઝ ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું છે, વી ઓલ નો ધેટ ઉપર જેમ જેમ જાય છે એમ વેલોસિટી કન્ટિન્યુઅસ થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે તો જ રોકેટ છે એ ઉપર જઈ શકે. રીઝન ઇઝ નહીં તો નીચે પાછું આવે, ઉપર જેટલું નીચેની સાઈડ ફોર્સ લાગે છે એના કરતાં ઉપર છે એ વધવું જોઈએ ધીમે ધીમે તો જ જશે. ઓકે નાવ ઇફ વી ઇગ્નોર ઓલ ધી ફોર્સિસ, જે એના સિવાયના ફોર્સ છે નીચેની સાઈડ ગ્રેવિટી ખેંચે છે એને ઇગ્નોર કરી નાખીએ તો વેલોસિટી છે ક્યાંથી ક્યાં જશે, 0 થી v સુધી જશે. ઓકે ઇફ ધ વેલોસિટી ગોઝ ફ્રોમ 0 ટુ v, ઓકે તો હવે 0 થી v સાઈડ જવા દેવી હોય તો શું થશે આ ઇક્વેશનનું. નાવ સિમ્પ્લિફિકેશન છે સિમ્પલ. હવે તો મારા કરતાં તમારો સબ્જેક્ટ વધારે છે, ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે 0 થી v ની સાપેક્ષ. ઓકે 0 થી v dvનું શું થશે, ઓનલી v ઇઝ ઇક્વલ ટુ આજે આર યુ છે એ કોન્સ્ટન્ટ નીકળી જશે, અહીંયા આવશે 0 થી v m0 માઇનસ આર ટી. dt. ઓકે તો હવે અહીંયા આર યુ છે m0 માઇનસ આર ટી છે પણ છેદમાં છે તો એનું શું થશે, minus 1 upon r in bracket ln m0 minus rt થશે ને. ઓકે હા બરાબર, ln m0 minus rt as it is અને mt છે એ પાછું આનું 0 થઈ જશે પણ અહીંયા છેદમાં શું આવશે, m0 આવશે. માઇનસ રીઝન શું છે તો કે પાછો અહીંયા આવશે માઇનસ ln m0, એને અહીંયા લઈ લઈએ છેદમાં એટલે શું થશે m0. આ રીતે થાય જ છે. આઈ હોપ તમને ખબર હશે. સ્ટીલ ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ મસ્ટ ચેક. આ મેથ્સ જ છે સિમ્પલ ઉલટાનું, મારા કરતાં તમને સારું આવડતું હશે. નાવ આર કેન્સલ, ઇક્વેશન becomes minus u ln m0 minus rt upon m0. So finally this is the equation of velocity for rocket propulsion. मतलब કે રોકેટ છે ઉપર જતું હોય ત્યારે જતે ટાઈમે એની વેલોસિટી મેઝર કરવી હોય તો આ ટાઈમે કરી શકાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે જો આ ઇક્વેશન છે એમાં m0 આપણને ખબર હશે, રેટ છે એ આપણને ઓલરેડી સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું dm by dt થ્રુ ખબર પડી જાય
u છે એ આપણી ઇનિશિયલ સ્પીડ છે, સ્ટાર્ટિંગમાં ગ્રાઉન્ડ પર જ કેટલી હતી છે, મતલબ કે આ બેઝિક આપણને આઈડિયા હોય તો એના ઉપરથી આપણે જે તે ટાઈમની વેલોસિટી છે એ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ઓકે, ઇઝ ધેટ ક્લિયર એવરીવન? So this is the equation of rocket propulsion. Again I repeat the question, starting from the initial time t is equal to 0, પહેલા time t is equal to 0 લખવાનું, time t is equal to 0 એ velocity which is initial velocity which is u, okay, and the mass which is rocket plus fuel mass which is m0. Now after we all know that as the gas burns, શું થશે? The mass becomes decreases, the rate of decreasing mass, that is r is equal to minus dm by dt. Here negative sign shows that the mass is decreasing. Now after some time t is equal to t time, mass becomes m. Mass છે ઘટશે, કેટલું ઘટશે? m is equal to m0 minus rt. Is it clear? Okay. Now after some time, suppose at one interval t plus delta t time, at that time the momentum that is p is equal to mv. And if you are putting the value of m, that is m0 minus rt into v. Now at t plus delta t time, વચ્ચેના ગ્રાઉન્ડ ટાઈમે કે જ્યારે છે એક ફ્યુલ છે ગેસમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું હશે પણ ગ્રાઉન્ડ પર હશે, ત્યારે એની વેલોસિટી કેટલી હશે? v માઇનસ યુ, ન તો ઇનિશિયલ હશે ન તો ફાઇનલ વેલોસિટી, સેન્ટર વેલોસિટી, that is v minus u. Now at t plus delta t time, મોમેન્ટમ કેટલું થશે? t plus delta t time, પહેલાં t વાળું જે છે એમાં શું થશે? m minus delta m v plus delta v, એટલું થશે. હવે જેટલું કન્ઝર્વ ક્યારે થાય? બંને સાઈડ ઇક્વલ હોય ત્યારે. ઇક્વલ ક્યારે થશે? કે જેટલું જે લખ્યું છે એમાં બાકી રહી ગયું છે એ પાછું એડ કરવાનું. તો m માઇનસ ડેલ્ટા m પ્લસ ઇન્ટુ વી પ્લસ ડેલ્ટા વી, તો કેટલું બાદ કર્યું? તો એ પાછું લખવાનું ડેલ્ટા m ઇન્ટુ વી માઇનસ યુ. જેટલું ગ્રાઉન્ડ પર હતું એ હતું એ પાછું શું કરી દેવાનું? એડ કરી દેવાનું. ઓકે, તો ડેલ્ટા m v પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બાય, જો હવે મોમેન્ટમ કન્ઝર્વ થાય તો બંને કેવા થશે? i t પ્લસ ડેલ્ટા ટી ટાઈમે કયો કે ટી ટાઈમે કયો, બંને કેવા થશે? ઇક્વલ થશે. દેન આફ્ટર વી સિમ્પ્લિફાઈ કરવામાં શું થશે? અમુક સ્ટેપ્સ છે ઉડી જશે. હવે ફાઇન્ડ કરવાનું છે આપણે ડેલ્ટા વીના સબ્જેક્ટ બનાવી, બાકીનું બધું સાઈડ પર જવા દે. હવે ડીવી બાય ડીટી રેશિયો જતો હોય તો ડેલ્ટા વી છેદમાં ડેલ્ટા ટી, બંને સાઈડ ડેલ્ટા ટીથી ડિવાઈડ કરવાના. ડેલ્ટા ટીથી ડિવાઈડ થઈ જાય તેના આફ્ટર ડીવી બાય ડીટી આપણને મળી જાય. પછી ઇન્ટિગ્રેશન લેવાનું, બાકીના ફોર્સીસને ઇગ્નોર કરીએ. પહેલાં ખાસ એના પહેલાં એ કામ કરવાનું કે જે ડેલ્ટા એમ છે એની જગ્યાએ મૂકવાનું થશે આરટી વાળી વેલ્યુ મૂકવાની થશે. ડેલ્ટા એમને રિમૂવ કરી આર ડેલ્ટા ટી મૂકવાનું. ઓકે, સો એ વેલ્યુ ઇનપુટ કરી. ધેન આફ્ટર શું થશે કે જે ડીવી બાય ડીટી મળ્યું છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન લેવું છે. એક સાઈડ ડીવી, બીજી સાઈડ ડીટી જવા દેવાનું. વેલોસિટી વિચ ઇઝ 0 ટુ વી, અને ટાઈમ કદાચ આપવો હોય તો 0 ટુ ટી ટાઈમ એ પણ આપી શકાય બીજી સાઈડ. નાવ આફ્ટર ઇન્ટિગ્રેશન શું આવશે? આર યુ 1/m0 માઇનસ આર ટી, 1 જે છેદવાળું છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન, દેટ યુ આર ટેકિંગ ln. પહેલાં જે એની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે એ ટી સાથે, એનું શું થશે? ડિવાઇડેડ બાય 12 લેખા, પછી ln m0 માઇનસ આર ટી માઇનસ ln m0. તો હવે નેગેટિવ સાઇન રિમૂવ કરીએ અને આવશે તો શું આવશે? ln m0 minus rt upon m0. So finally we will get v is equal to minus u ln m0 minus rt upon m0. Is it clear? So this is the equation of rocket propulsion velocity. Okay, અહીંયા સ્પેસિફિક 3 કેસ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાના રહેશે. at t is equal to 0 time, what is the mass, what is the velocity, at t is equal to t time, and after t plus delta t time. પછી મોમેન્ટમ છે અને બંનેને ઇક્વલ બનાવવાના. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ ક્વેશ્ચન, એન્ડ ફ્રોમ ધીસ ક્વેશ્ચન વી હેવ કમ્પ્લીટ અવર ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. આપણા કમ્પ્લીટ થયેલા ચેપ્ટર છે એ કયા છે? પહેલું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, ફર્સ્ટ ચેપ્ટર વેક્ટરવાળું. બીજું ચેપ્ટર બી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. થર્ડ ઇલાસ્ટિસિટી કમ્પ્લીટ થયું. ફોર્થ છે આ થયું. ટોટલ યુ હેવ 8 ચેપ્ટર્સ ઇન ફર્સ્ટ સેમ. ઓકે, એમાંથી 4 ચેપ્ટર્સ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા છે. Next chapter that we will learn in next lecture. Thank you. Bye bye.